Vamos começar o nosso encontro deste sábado, encontro 12, nossa catequese do segundo ano. Vamos usar a apostila novamente. E agora vamos estudar um pouquinho, nós já tínhamos falado um pouco sobre esse assunto no ano passado, mas a igreja como instituição. Ainda estamos usando este comprimento. Christos vos cres, voisteno vos cres. Vamos para o nosso canto. Ми сьогодні мандрували цим щасливим Божим днем, негаразди обминали, тож подяку ми складем. Ангел добрий, ангел світлий, від лихого нас беріг. У щоденній ми молитві просим, щоб прийти він зміг. Боже, дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже любий, Боже милий, за все дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже любий, Боже милий, за все дякую тобі. Сонце голову схиляє перед Господом за нас, бачить все воно і знає, де є Бог, там все гаразд. Все дароване щоденно ми приймаєм від Творця, і подяку повсякденну посилаєм до Отця. Боже, дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже любий, Боже милий, за все дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже любий, Боже милий, за все дякую тобі. Vamos ao nosso sinal da cruz. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Pai nosso, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Ave Maria, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти
породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Santo anjo, ангел-хоронителю мій, ти се при мені стій, рано, ввечері, вдень, вночі, будь мені до помочі. Стережи душу і тіло моє, веди мене до життя вічно. Амінь. Крім Deus. Вірю єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотворного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилат, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писання, і вознісся над небо, і сидить праворуч Отця. І другий прийде, і славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина і згоден, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, у єдину, святу, свободну і апостольську церкву, і сповідну одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Amém. Nós vamos ouvir, eu achei alguém gravou um vídeo cantado, não sei em que igreja que é, mas parece ser uma capelinha, e ainda está sendo celebrada pelo antigo bispo, Dom Efraim Crevey. Então, aquele senhor, mais de idade, ele tem uma estola, assim, um pouco diferente. Este é o bispo que, quando eu fiz primeira comunhão, ele era bispo, né? Ele já é falecido. Então, para vocês conheceram, até porque a temática é para nós conhecermos um pouco mais nossa igreja, desta catequese desse nosso dia, mas também para vocês verem a beleza que é o Crer em Deus cantado, né? Ele está cantado uma voz feminina, uma masculina, e também para vocês observarem, o antigo bispo que nós tínhamos. Будьмо уважні.
Então, vamos dar início na página 23 da nossa apostila. Então, o título é A Igreja e Instituição, o Papa, a Diocese, a Paróquia. Aqui nós não falamos diocese, nós falamos eparquia, né? Diocese é mais, a gente diz para os brasileiros, para a igreja brasileira, mas assim, é a mesma coisa, né? Aqui tem uma imagem de Cristo e o primeiro evidenciando uma figura para nos ilustrar o primeiro Papa, que foi São Pedro. Então, já nós começamos com algumas questões. Então, já vem o número 1, o nome completo da tua paróquia. Eu lembro que a gente já fez isso, para vocês pesquisarem. Também, se vocês colocarem metropolia, essa palavra metropolia de São João Batista, tem um site que vai ter bastante informações da nossa paróquia lá também. O nome completo do pároco da tua paróquia. Lembrem-se que o pároco é o padre que fica na sede da paróquia. Quem que é a nossa paróquia? Aqui de São Bento do Sul. Quem que é? Lá em Mafra. Qual que é o nome do padre que fica lá em Mafra? O nome completo dos sacerdotes auxiliares. A nossa paróquia só tem um padre auxiliar. Quem será? Letra C. O nome da tua diocese ou eparquia. Acabei de dizer o nome dela. O nome dos bispos da nossa eparquia. Também nesse site, metropolia.com, lá também tem quem são os bispos auxiliares. Nós temos um bispo auxiliar aqui no Brasil. Onde está situada a sede da igreja ucraniana, consulta e livrinhos de orações. Eu até deixei aqui como dever de casa, para vocês saberem mais coisas sobre a nossa igreja. Nesse um livro de orações, aquele livro vermelhinho que tem todas as orações, tem umas perguntas lá. E essas perguntas a que se refere é da página 125 a 141. Lembrando que um lado é ucraniano e outro é português, né? Está escrito a mesma coisa, mas outro lado tem a tradução. Então, as perguntas são das 107 a 119. Vão ajudar-nos a entender um pouco mais a nossa igreja e vai ter como se responder essa letra E. Nome do arcebispo maior da igreja ucraniana. Eu lembro que eu tinha passado no slide para vocês lá do começo do ano passado. Esse arcebispo maior, ele fica lá em... O arcebispo maior fica em Kiev. O arcebispo aqui da igreja aqui do Brasil fica em Curitiba, mas o arcebispo maior, que é o eparca maior, fica em Kiev. O nome do Papa atual. Quem será o Papa atual?
pesquisem, vamos responder essas questões na próxima aula, que vai ser presencial, quero elas completas, tá? Para nós podermos discutir essas questões do que vocês tiverem dúvidas, tá? Então, aqui, continuação. Lembra que nós estávamos na igreja lá do Pentecostes, a igreja primitiva, aqui como começou. E aqui está como que ela se espalhou pelo mundo, né? Então, após o Pentecostes, os apóstolos começaram a espalhar ou difundir a palavra de Deus, falar para todas as pessoas. Então, os apóstolos, eles se esparramaram, essa palavra bem simples assim, pelo continente ali europeu, Ásia, né? Aqueles, assim, não sabe por onde eles andaram, por todo que é lugar, né? Assim, tem fatos, né, históricos que alguns acham que é um pouco de lenda, até onde eles conseguiram chegar para aprofundar a igreja de Jesus Cristo. Então a igreja desenvolveu-se e se difundiu pelo mundo, tendo como centro a cidade de Roma. Aonde que fica o papado? Onde é que fica? Fica no Vaticano, não é? Que fica Roma, não é? O Vaticano, ele fica dentro da Itália, mas ele é considerado um governo à parte. Apesar de ele estar na Itália, ele é considerado quase como se fosse um país, tá? Ali, o apóstolo Pedro fixou a sede da Igreja de Deus. Então, em Roma, foi a primeira sede, como continua até hoje, não é? Os papas continuaram a missão de Pedro na direção da igreja. Agora, quem que é o papa? É o chefe visível da igreja, sucessor de Pedro. Então, aquele que está em carne e osso, digamos assim, que você consegue ver, falar, tocar, né?
representante de Jesus na terra. Sozinho, o Papa não poderia dirigir toda a igreja. Assim como Pedro contava com os apóstolos, assim hoje o Papa conta com a colaboração de bispos, sucessores dos apóstolos, para melhor governar, evangelizar e santificar a igreja. Atualmente temos na igreja as dioceses, no nosso caso eparquia, que compreendem determinado território, onde vive um número de fiéis. Então é como se fosse a divisão dos estados, né? Tem o presidente, tem os estados que tem aquela divisão e ali tem o governador. Mesma coisa a igreja, ela tem o papa, aí um número X de fiéis, ali a gente chama que é diocese. Aqui eu sei que São Bento faz parte da diocese de Joinville, não é? Já devem ter ouvido. Atualmente temos na igreja as dioceses que compreendem determinado território. A diocese é dirigida pelo bispo, então cada diocese tem um bispo. Um grupo de diocese, 3 ou mais, forma arquidiocese. Então, como se fosse um pedacinho, então vamos melhorar essa minha exemplificação. Então, a diocese é como se fosse um município. Vários municípios, como se fosse vários municípios juntos formam um estado. Então, a diocese é um certo número, 3 ou mais diocese forma a arquidiocese. Por isso o nome de arcebispo, né? Nós temos o bispo e temos o arcebispo, que é da arquidiocese, né? Governada pelo arcebispo. Elas mantêm em conjunto a elaboração e aplicação da pastoral da evangelização. Cada diocese é dividida em paróquias. Agora vamos entender. Então, por exemplo, nossa eparquia, nós pertencemos à eparquia de São João Batista, que tem sede em Curitiba, e essa eparquia é dividida em paróquias. Essas paróquias têm aquela capela, aquela igreja que pertence a rito ucraniano, que é dirigida por aquela paróquia. Então, é assim essa subdivisão. Então, a paróquia são várias capelas, várias igrejas que pertencem a ela, onde tem um pároco, que é aquele que manda na paróquia, com aquelas igrejas e com os padres auxiliares. Ele comanda, ele organiza essa situação. Na difusão do evangelho, a igreja sempre procurou respeitar os costumes e a cultura das populações locais. Por esse motivo, surgiram diversas maneiras de se professar a fé em Deus, formando-se assim vários ritos na igreja. Então, agora nós nos identificamos. Nós somos o rito ucraniano. Por causa do quê? Costumes e cultura das populações locais. Com certeza, mesmo que a igreja latina, ela não deve ser bem igual como lá, digamos, na África, tem uma igreja. Vocês acham que é igual? Não é igual. Só que aqui no Brasil nós não temos. Aqui, digamos, o Brasil é um país novo, né? Nós só temos 500 e poucos anos, né? A Europa tem muito mais, né? Começou lá. Então, cada rito, por isso essas igrejas orientais que são um pouquinho diferentes, são os costumes e culturas de um povo. Por isso que a gente se identifica tanto, porque a igreja não tem só as orações, só a parte espiritual, a cultura vem junto e muito forte, né? Pode ver que é muito forte na nossa igreja. Pode olhar uma coisa bem simples. Como que ela é ornamentada? Vocês já foram na igreja brasileira, que falamos que é a latina, ela tem bordado? Vocês observaram como que ela é ornamentada, as igrejas ucranianas? Naquele vídeo que passou, que tinha Eu Creio em Deus, se vocês quiserem depois voltar, vocês vão verificar que tem uns adornos, tem iconastas que eu falei da última vez. Então, são costumes e cultura de um povo. Ali está identificado. Percebemos a uma igreja uma própria hierarquia. Então, hierarquia, o que que é? É como se fosse uma empresa, né? Tem os subordinados e vai cada vez mais para cima, tem um chefe maior, tá? Vamos exemplificar assim. O arcebispo maior e os bispos e parcas, nas suas dioceses e eparquias, governam
em comunhão com o Papa, mantendo a fidelidade à Igreja de Jesus Cristo, conservando a própria espiritualidade, liturgia e disciplina. Nós temos aqui uma cruzadinha, temos 7 questões para responder. Vamos ver se nós conseguimos responder. Aqui está no paróquia. Vamos ver se conseguindo responder, corrigimos na próxima catequese. Então, aqui tem 2 figuras. Número 3. Aqui ela diz que festa que é e que data de festa é comemorada. Essas 2 questões aqui. O que é comemorado, que dia que é. Aqui nós temos, estão vencendo flores. Que dia que se vence flores, o papai e a mamãe tem que saber. E aqui se vence a comida. Que dia que for comida ou café da manhã muito especial. Que dias que são essas datas e por que elas são celebradas, tá? Vejam em casa se conseguem descobrir essas 2 questões para responder essas 2 figurinhas. Aqui também tem, falando, as mesmas páginas que eu falei para vocês, ó, que diz assim, consulte o livro de orações, que é aquele vermelhinho, né? Leia sobre a igreja ucraniana e seus colegas para conhecer um pouco da história de nossa igreja, tá? Escreva o que você entendeu aqui. Então, é naquelas mesmas páginas que eu passei no slide anterior. Então, isso fica também como exercício desta semana, para vocês lerem ali, para entenderem um pouquinho mais da onde que surgiu a igreja greco-católica ucraniana, para termos um pouquinho mais esse entendimento. Atividade com texto bíblico. Leia os textos abaixo e coloca o que você entendeu. Então, vamos ler esta semana Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 16 e Atos, capítulo 6, de 1 a 7. Então, lendo essas 2 leituras, vocês colocam o que entenderam aqui nestas linhas em branco. Aqui eu vou falar um pouquinho da Arquieparquia de São João Batista, em Curitiba. Então, é dos ucranianos, né? Aqui. A Arquieparquia de São João Batista, em Curitiba, aqui está em latim, é uma circunscrição eclesiástica pessoal da Igreja Católica para os fiéis do rito ucraniano de tradição bizantina residentes no Brasil. Bizantina porque vem de Bizâncio, aquela divisão da igreja lá atrás. Tem como eparquia sufragânea a eparquia da Imaculada Conceição em Prudentópolis. Aqui é uma outra eparquia e tem um bispo separado. Antes era um só. Eu lembro quando eu estudava, nós só tínhamos um bispo no Brasil. Agora foi dividido, tem um bispo nessa igreja aqui, que é o arcebispo, e tem outro bispo na eparquia de Imaculada Conceição, que é lá em Prudentópolis. Então, ela foi criada a partir do desmembramento da eparquia de São João Batista em Curitiba. Isso foi dia 30 de maio de 62, né? Papa João... Não foi, não, ela não foi, esse aqui foi criada, né, em 62, desculpe. Esse daqui foi, tem a data quando foi dividida, quando foi criada, a outra abaixo. Em 1961, o Papa João VI, por meio da Constituição Apostólica, isso que é latim, elevou a dignidade de eparquia à arquidiocese, que tem mais de uma diocese ou mais de uma eparquia, né? Em 2014, o Papa Francisco elevou a eparquia digna de arquieparquia, né? Não arquidiocese. Então, isso em 2014 foi colocado este nome porque são 2 eparquias. Sua catedral é a Catedral Ucraniana de São João Batista, que é lá em Curitiba. Então, aqui está o nosso Dom Volodymyr Koubich, que é o arquiparca ou arcebispo atual, né? Então, em 2006, que ele se tornou bispo, né? A elevação de arquiparca foi em 2014.
Dom Efraim Basílio Crevey, que é aquele do vídeo que eu falei para vocês, que ele se tornou bispo então em 78 e renunciou em 2006 por renúncia limite de idade, né? Tem um limite de idade que eu não sei qual é. Que eles é renúncia por eles já são senhores de idade, eles não posso mais, né? Nós temos o Dom. Esse foi o primeiro bispo que nós tivemos no Brasil. Então, aqui está primeiro, segundo, terceiro. Então, nós estamos no terceiro bispado da igreja aqui no Brasil. Pode ver que é pouco tempo, não é? Antes vinha, todos os comandos vinha da igreja lá da Ucrânia. Ela era organizada, um pouco vinha, né? Porque o contato era muito restrito mesmo, né? Mas então nós tivemos o primeiro bispo em 71, ele foi até 78, olha que tempo curtíssimo. Você pode me perguntar por quê? Porque ele ficou muito doente, né? Ele aqui iniciou por limite de idade, mas na verdade aqui ele ficou muito doente. Ele foi um senhor que ficou muitos anos de cama mesmo. Esse é José Romão Martinez. Então aqui, renunciou por limite de idade, aquele colocar, aquele de 62 a 71, eleito parca em 71. Né? Aqui ele foi eleito parca, mas ele já comandava então a igreja já em 62. Mas ele ficou muito pouco tempo no bispado. Tá? Aqui nós temos um bispo auxiliar, Daniel Kozeleski, nomeado administrador apostólico da eparquia. Esse Dom Daniel, ele está lá na Argentina. Tá? Esse Dom Mero Mazur, que é eparquia Imaculada Conceição, então é outro bispo auxiliar. Ele está aqui no Brasil, né? Então ele é a eparquia lá de Prudentópolis, né? E aqui o eparca conjuntor ou arcebispo, agora em 2014, né? Arcebispo. Então aqui é alguma coisa que eu achei sobre a nossa eparquia, né? Então eparquias sufragêneas que seja que são vinculadas à arquieparquia, que é aquela que eu falei de Prudentópolis, né? Aqui uma estatística, tá? Eu não sei esse quadro, eu consegui da internet, eu não sei de que ano que ele é, tá? Mas que seja, as paróquias não devem ter aumentado tanto. Talvez esse número de padres não seja esse, tá? Mas é um número que deveria estar bem atualizado, né? Mas não consegui acessar a metropolia também. Mas aqui diz que nós temos 23 paróquias e 61 sacerdotes. O rito é ucraniano. Então, a criação da eparquia foi 30 de maio de 62. Então, aqui foi a eparquia. A elevação à arquiparquia. Então, aqui foi tipo uma diocese. Então, só em 62. Lembrando que nossos avós vieram antes de 1900. Então, só em 62 conseguimos essa diocese própria dos ucranianos. Essa arquiparquia, só em 2014, né? E essa catedral de São João Batista, onde é a nossa catedral, e o padroeiro São João Batista. Então, aqui é o arquiparca João Volodymyr Kobylt, que é o nosso arcebispo, e a jurisdição é a arquiparquia metropolitana. Então, ela pertence à CNBB, que é a CNBB é como se fosse, eu não me lembro a sigla, mas é como se fosse a União dos Bispos do Brasil, né? A Regional Sul 2. Então, esse que nós pertencemos. Aí nós já estamos no contexto da Igreja Católica do Brasil, né? Aqui está o endereço, então, da eparquia que fica, só faltou aqui Curitiba, tá? Mas fica nessa rua mesmo, bairro Água Verde, bem isso mesmo. Eu tenho umas palavras, até para vocês lembrarem, se vocês não lembram do arcebispo. Até uma história interessante que ele contou, esse vídeo está na CNBB, de um testemunho do Dom Volodymyr. Eu me recordo, né, quando eu era criança ainda, né, quando os freis capuchinhos visitavam as famílias para fazer a coleta para o seminário, e lembro de uma vez quando um desses freis esteve em casa e
me chamou, me abraçou e me animou assim para ir ao seminário, né? Na época, se fosse o caso de meu pai enviar ao seminário, eu iria ao seminário de Cruzeiro do Oeste. Mas meu pai, né, que fazia todo o esforço para preservar, né, a cultura ucraniana, inclusive o idioma, o rito, ele dizia: não, se for para você ir ao seminário, você irá para o seminário de Prudentópolis, Seminário São José. Mas o que me chamou a atenção foi aquele incentivo que aquele frei capuchinho me dizia, né? Inclusive, eu lembro, né, que ele me falou assim: olha, você até poderá ser um bispo um dia, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? E eu sempre tinha aquele desejo de ser um daqueles freis, porque eu gostava daquele hábito marrão, né? Eu gostava da barba deles. Enfim, eu assim admirava a figura daqueles freis, né, que celebravam lá em Umuarama. Nós íamos 9 quilômetros, eu lembro uns tempos a pé, depois de carroça, né, e eu admirava muito esses freis e desejava assim um dia ser um deles. Não me tornei um deles, mas me tornei um padre basiliano, né? Depois me tornei bispo, né? E agora, como bispo, me permiti de deixar aquela barba que eu admirava nos freis capuchinhos. Vamos para o nosso canto final. Muito boa semana para vocês. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Do побачення, щасливі вам неділя, субота і тиждень. Христос Воскрес! Meu Senhor criou um pão que é muito mais que um simples pão. Meu Senhor criou um pão que é muito mais porque este pão tem Jesus. Meu Senhor criou um pão que é muito mais que um simples pão. Meu Senhor criou um pão que é muito mais porque este pão tem Jesus. Por isso eu chamo este pão de pão da vida, de pão da vida, de pão do céu. Por isso eu chamo este pão de pão da vida, de pão da vida e de pão do céu. Meu Senhor criou um pão que é muito mais que um simples pão. Meu Senhor criou um pão que é muito mais porque este pão tem Jesus. Meu Senhor criou um pão que é muito mais que um simples pão. Meu Senhor criou um pão que é muito mais porque este pão tem Jesus. Por isso eu chamo este pão de pão da vida, de pão da vida, de pão do céu. Por isso eu chamo este pão de pão da vida, de pão da vida e de pão do